एड़े बड़ लोक कौन पचारे मुझे जानी आप जानते क्या पाक आसी मु सिनेमार सबुठ बड़ आउट क्या कौन जान जयदेव पुरस्कार ताठू बड़ आउ कई ना साहित्यर सबुठ बड़ है उपेन्द्र भंज आ चित्रशिल्पी चित्रकला चित्र करती चित्रकर सब बड़ कौन जानते धर्मपद पुरस्कार सेमती जड़े कलाकार को आम देखापी आसू देखा कर अवश्य सी मो सागर आगे जनाशुना अच्छा कि कौन पचारि मुझे सी ओडार धर्मपद पुरस्कार प्राप्त कलाकार बहुत बड़ बड़ जड़े चित्रशिल्पी भास्कर्य शिल्पी सी मटी कम भी करती फाइबर कम भी जानते चित्र जानते चित्र सब कर स्पेशलाइज कर जानते मुझे कौन देखी सी ये जो गणेश एमती गणेश केते लक्ष्य करते मुझे चित्र माटी फाइबर काठ सी भेराइटी गणेश कर लक्षाधिक मो मुंड खराब केते प्रकार गणेश से जानी मुझे जानती बम्बे बेस गणेश कम हुए कि ओडिशा रे जड़े लोक महापात्र मो महेन्द्र महापात्र जहाँ पाक आज आसी सी पूरा प्रबल भाव में गणेश कर गणेश मुझे देखिए जापर सार आसी सार नमस्कार आप नी बसिकी सब आप देखुली सब जानी एत रेंज कौन कर जानी दर्शक को आज आपने मुझे कैमेरामैन गोटे साधारण मत कथबार्ता कि जना नहीं आप जानते आप जन चित्रशिल्पी मुझे जड़े कैमेरामैन मुझे कौन पचारि पारि कि साधारण लोक मैंने जहाँ भावुवे मन भर थी ये जड़े किए आप प्रकृत में किए मु कहवा अपेक्षा आपण मुहर कहले भल हम कि आपन को कहवा आगु प्रथम आप प्रकृत जन्मस्थान कौटी बापा किए माँ किए भाई किए भौणी किए पिला छुआ आप से विषय टे लोक कहतु तापर आम आसवा कौन कहले आपड़ कौन कर अवश्य आप धर्मपद पुरस्कार प्राप्त ताठू बड़ तो कहीं नहांती ना ताले आप कहतु आप जन्म कौटी केमिति आप एत बाट आसिले मु महेन्द्र प्रसाद महापात्र आम घर बांकी साहड़ापदा ग्राम मोर जन्म 29/7/1948 साहड़ापदा गाँव गाँ स्कूल में पाठ पढ़ी गाँ स्कूल पाठ पढ़ा समय से आम शिशु श्रेणी पढ़ा आरंभ होता एवं बयस निया होता 5 वर्ष ता पूर्व क्या स्कूल दिया ना से समय मुझे स्कूल पढ़ुली से कंपलसरी एजुकेशन बाध्यतामूलक शिक्षा अर्थ समस्त स्कूल को जाऊन कि सरकार तरफ 5 वर्ष बयस पिला स्कूल रे ना लिखाई पाठ पढ़ा बाध्य करा जाए एवं से स्कूल में पढ़ुली से स्कूल तृतीय श्रेणी पास कर सारापर हाई स्कूल आसी पहुंचली हाई स्कूल चतुर्थ ठार एकादश श्रेणी पर्यटन पढ़ी 1966 मसीह मुझे मैट्रिक पास करी 1966 गाँ जो कहले आप तो बापा ना कहना दादा ना कहना कि आप कई भाई अच्छा कि भौणी कहना केमती मोर बापा श्री राजकिशोर महापात्र एवं बो श्रीमती अहल्या महापात्र मोर बापा बांकी हाई स्कूल क्लर्क थे एवं से समय से पीएम एकाडेमी आसी मैट्रिक पास करते बांकी पीएम एकाडेमी अर्थात कटक आसवाई शगड़ से जीवासा करते गोटे दिन भीतर शगड़ पहुंची पारे ना राति अधा बाटे राति जो शगड़ रही तार जो सकाल पुणी आस कटक 40 किलोमीटर बाट जोटा आम घंटा जापे से जंगल बाट देकर गाड़ी जीवासा शगड़ गोटे मात्र थिला एवं गोटे बड़ कथा हूँ जो राति शगड़ रहे पाखरे जंगल जदि राति बाघ आसे ताले बलद मैंने जापारे से ठिया मुंड हल हल करेंगे घंटी घड़घड़ शुणी बाघ पलि जाए ये हूँ से कालर अवस्था एवं मोर आम मिसिक समस्त 6 भाई गोटे भौणी मोर बड़ भाई जी से इंजीनियर एक्जिक्यूटिव इंजीनियर रोड्स एंड बिल्डिंग्स रवीन्द्र प्रसाद महापात्र तल को देवेंद्र प्रसाद महापात्र राज्य सरकार फाइनान्स डिपार्टमेंट से काम करते मु महेन्द्र प्रसाद महापात्र तृतीय मोर सान भाई नगेन्द्र प्रसाद महापात्र से LIC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे
ଏବଂ ତା ତଳକୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଇଂଲିଶରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତା ତଳ ସାନ ଭାଇ ଯେ ସଭା ସାନ ନୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ। ଭଉଣୀ? ସେତେବେଳେ ମୋର ଭଉଣୀ ଧାରାମଣି ମହାପାତ୍ର, ସେ ଜଣେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଯେ LICରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲା, ସିନିୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସେ CDAରେ ରହୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ଆମ ଉପରୁ 2 ଭାଇ ଆଉ ତଳ 2 ଭାଇ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, 2 ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକରି ଚିତ୍ରକଳାରେ ନାଁ ମୁଁ ଲେଖେଇ ଟିକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ, ସତ କହିବେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ 10ମ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଘରେ କରୁଥିଲେ ନା କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି ଏବଂ ବେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲି। ଆମ ବାଙ୍କିର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଝରି ସାହୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକରି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନିଏ। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟବେଳର କଥା, ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ହେବ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଛାଞ୍ଚ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବେଶୀ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଥିଲି ଏବଂ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏଇ ହିସାବରେ ମୋର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିତେ ଗଲା। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାପାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆମେ ଥିଲୁ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କୁମ୍ଭାର ଯୋଉ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ, ଯୋଉ ମାନେ ଚିତ୍ର ମାଟି କାମ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଆଡୁ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା କେମିତି? ମାଟି କାମ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଝରି ସାହୁ କାରିଗର ବାଙ୍କିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଭାଲୁକୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଦଶହରା ସମୟରେ ମେଢ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକିରି ମୋ ମନରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଆଣିକିରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ଖଲିକୋଟ ମାନେ ଆପଣ ବ୍ରଶ ଧଇଲେ କଲେଜରେ ପଢିଲା ପରେ? ହଁ, ଖଲିକୋଟ କୋଉ କଲେଜ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ? ଖଲିକୋଟ ସେଟା ଥିଲା ସରକାରୀ ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଲିକୋଟ, ପ୍ରପର ଖଲିକୋଟ ସେଟା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଓଡିଶାରେ କେଇଟା ଆର୍ଟ କଲେଜ ଅଛି? 1957 ମସିହାରେ ଖଲିକୋଟରେ ପ୍ରଥମ ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। 1957 ମସିହାରେ। ଆପଣ ଜଏନ କଲେ କେବେ? ମୁଁ 1966 ମସିହାରେ ଜଏନ କଲି। କେମିତି ଭାବିଲେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କଣ ଚିନ୍ତା ଭାବିକି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ଆମର କଳା ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲର ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସେ ସ୍କୁଲ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସିଏ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଆର୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ। ମୋର ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ସିଏ ମୋତେ ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ଖଲିକୋଟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ। ଏବଂ ବାଙ୍କିର ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚିତ୍ର ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ଖଲିକୋଟରେ ପଢ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ଘରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଯାଇକରି ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ନାଁ ଲେଖିଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଲେଜକୁ ଯଦିଓ ମାଟ୍ରିକ ଥିଲା ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ବେଳେ କେହି ଯାଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋତେ ପଚରା କେତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି, ମୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କହିଦେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତମର ନାଁ ଲେଖା ହବ। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇସାରିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଲି ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ନାଁ ଲେଖା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସେଠି 4 ବର୍ଷ ପଢିଲି। ସେଠି ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ପଢିଲି, ସେଠି ଲୋକନାଥ ଶତପଥୀ, ଅଜିତ କେଶରୀ ରାୟ, ବିନୋଦ ରାଉତରାୟ, ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ବରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର କ୍ଲବ ହାଉସ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ କାମ ହେଇଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ସେଇ ରବିବାବୁ ତ? ସେଇ ରବିବାବୁ। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ସେଠି ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଓଡିଶାର ଇତିହାସର ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ବାରବାଟୀ କ୍ଲବ ହାଉସରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆପଣ ତାଦେହରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ସାହାଯ୍ୟ? ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଇୟର ଫୋର୍ଥ ଇୟର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ସେଠି ବସିଛି, ରଙ୍ଗ ବୋଳିବା ଦେଖିଛି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବାରବାଟୀ ସାଇଡ୍ ବସି ଚିତ୍ର କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କଲେଜରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ 3ୟ ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା, ଟୁୱାର୍ଡ ଦି ଭିଲେଜ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋର 4th ଇୟର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର
ଚତୁର୍ଥ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଚିତ୍ର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। ସେଟା ଥିଲା ଚିଲିକା କାଠ ଖୋଦେଇ। ତେଣୁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ମୁଁ 2ଟା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ମାର୍କ ରଖିକିରି ମୁଁ ଖଲିକୋଟରୁ 1970 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲି। ପାସ୍ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପାସ୍ କରି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି, ଚାକିରି ମିଳିଗଲା? ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଠିକଣା କରିଥିଲେ ଯେ କଲେଜରେ ଯେତେ ଇଂଲିଶ ବହି ଅଛି ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସାଇନ୍ସ ବହି କରାଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା। ଶହୀଦ ନଗର ସେ ଅଫିସ ବାକିରେ କରାଗଲା। ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ବହି ଗୁଡିକର ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଫିଜିକ୍ସ ବହି କରାହେଇଛି, ଜୁଲୋଜି ବହି କରାହେଇଛି। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲେ ହଁ, ସେ ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ କାମ କଲେ, କେତେ ଦିନ କଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କହିବେ ଯେମିତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ? ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ବହି ସବୁ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବହି କରାଥିଲା, ଭାରତ ଇତିହାସ। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ସେ ତାର ଲେଖକ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୋଉଠି ସବୁ ବଡ ବଡ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁ ମିରର କାମ କରାହେଇଛି ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କିଥିଲି ଏବଂ ସେ ବହିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କଭରଟା ସେ କଭର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ବାଇ କଲର କଭର ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ସେ କଲାବେଳେ? ତାପରେ ଆଲଜୋରା ବହି କରିଥିଲି, ଜୁଲୋଜି ବହି କରିଥିଲି, ଫିଜିକ୍ସ ବହି କରିଥିଲି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହି କରିଥିଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହି ବିଏସସି ପଢା ହଉଥିଲା +2 ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଇଏ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା। କୋଉ ମସିହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି 70-71 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଚିତ୍ରପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ? ମୁଁ ସେଠି 3 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲି। ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁ ତାହେଲେ? 3 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଟେଲାଇଟ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଫ ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଫିକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। କୋଉ ମସିହା? ସେଇଟା ହବ 73 ମସିହା। 1973 ମସିହା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ବକ୍ସି ବଜାରରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ। ମୋର ସେଇ ଟେକ୍ସଟବୁକରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ନଟବର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀ କିଏ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଅଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ମତେ ଗୌରବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଗୀତିକାର ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୀତିକାର ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଆସିବ ବରତୋଲ ହୋଇବ ବାହାଘର ତାପରେ କି ହବ ସେଇ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୀତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସିନେମାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ଦେଖା କରି ସେ ମତେ କହିଲେ ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବେ। ସେ ମତେ ଏତ ଗାଇଡ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଗାଇଡ କରିଥିଲେ ସେଟା ଆଜି ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଗଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି। ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଡର ପାଇଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଣ୍ଡି ହାଉସରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ 1973 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଯାଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ଜୟଦେବ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନ ମହନ୍ତ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ ମହନ୍ତ ସିନେମା କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନୋଦ ଭାଇ ବରାଳ ଏମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସିଏ। ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବରାଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ହିରୋ ତାଙ୍କର ବଡ ବାପା। ଆଉ ସେ ଇଟିଭିରେ 7 ବର୍ଷ ହେଡ୍ ଥିଲେ। ବହୁତ କାମ ଇଟିଭିର ବହୁତ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ଏବଂ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଅଧିକାରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ହେମନ୍ତ ବୋଷ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟର। ଆମର ଏଇ ତକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ ସେଟା ହଉଛି 1973 ମସିହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମ ପରେ ପରେ ଶାରଦା ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ, ଜୟଦେବ
ସେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକା ଆରତ ସୁରେ ପାରେ ପରେ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ତାଙ୍କର film। ଓ Beautiful। ଏବଂ ସିଏ ସେଥିରେ ଆସି ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଇ କଟକ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାହେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କଟକରେ 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ହବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ହବ। ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଶୈଲାନୀ ସିଂହତେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ ରମେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଆମର ଆଉ 2 ଜଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆମେ ଆସି ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ବଳ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଲଟ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ସିଲଟ ତାଙ୍କ ବଢିଆ କାମ ଆଉ ଶରତ ମହାନ୍ତି ତ ନାଟକ ଯେତେ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିଲେ ଆମର ବହୁତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲି ସେଟା କଣ ଜନତାର ମୋ ଚାଲିଥିଲା 120 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟେଡ୍ ଶୋ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରାମା ସେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ମାରିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ରୋଲ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଥିଲା ତ ଏବଂ ଆମକୁ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁରରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମର କାମ ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯେ ଏଡେ ଏଡେ ଟେପ୍ ଆଜ୍ଞା ଚଉଡା ଫିଲ୍ମ ରିଲ୍ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ଏଡେ ଏଡେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଏମିତି ତଳେ ବୁଲିବ ଚକ୍ରି ଭଳିଆ ସେ ଚାଲୁଥିଲା ସେଟା କଳା ଧଳା ଥିଲା ଆଉ ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ ବଡ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ବିଶେଷ କରି କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ, ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଏଇଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାଟେଲାଇଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ଉଠି ଆସିଲା। ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ କି? ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଆମର ସିନିୟର ଡିଜାଇନର ଥିଲେ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଡିଜାଇନର ଡିଜାଇନର ଯିଏକି ଦୂରଦର୍ଶନର ଯେତେ ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡିଜାଇନର। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମାର ସିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ଯୋଉ ସାର୍ ଆମର 2 ଜଣ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶାରୁ ନେଇକି ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବଂ ଆମ ଆପଣ ବ୍ୟାଚ୍ ନାଇଁ ଆମେ ଥିଲୁ 4th ବ୍ୟାଚ୍, ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟ 3rd ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବୁ 3rd ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମଳ ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ ନା? ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତି ଆମ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡରେ କଣ କଣ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ 6 ମାସ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହେବେ, ସେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଏଠି ମାନେ ଯାହାର ଯୋଉ କାମ ନୁହଁ ସେ କାମଟା କରିବ, ସବୁ କାମ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଲେଖକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଡିଟର ଏଡିଟିଂ କରିବା କ୍ୟାମେରା ଚଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଡିଟର କ୍ୟାମେରା ଚଲେଇନି ସେ କ୍ୟାମେରା ଚଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆର୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମକୁ ମତେ କ୍ୟାମେରା ଚଲେଇବାକୁ ଶିଖେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରାଗଲା, ମାନେ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜର କାମ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ କାମ ଶିଖିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଳି ମାରିବେ, ତୋପ ଚଲେଇବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରୋଷେଇବାସ ବି କରିବେ, ଦରକାର ହେଲେ ଗାଡି ଚଲେଇବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯୋଉ ମିଶନଟା ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନିକ୍ ଡିଜାଇନ ସେଇ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ଚଲେଇବା କଥା ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ ଗୁଡାକ କରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନଲେଜ ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆପଣ କଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିଛି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ଆମ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ କରାଗଲା। ମୁଁ ସେଠି କରିଥିଲି କୁଠାର ଓ ଜଳ ଦେବତା, সেই ସମୟରେ ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏଇ ସ୍କୁଟିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଟୋ ବୋଲି କହୁଛେ ଅଟୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଶାରଦା ଆମ ସଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଶାରଦା ବାବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଅଲଗା ଗୋଟେ ହଲ୍ ସେଟା ହେଇଥିଲା
ରୋଲ କରିଥିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହିରୋ ରୋଲ କରିଥିଲେ ଆମର ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର, ଯେ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆମର ତିନିଥମଳା ପିକ୍ଚର ମେନ୍ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର ସେଇ ତ ହଁ ହଁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜର ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆମର ବାହାରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାଟା କରାହେଲା ଶାରଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେ ସେଥିରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ କରୁଥିଲି ନିର୍ମଳଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯିଏ ରାଣୀ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ, ତାର ଯେ ଲେଖକ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୃଣାଳିନୀ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେ ରାଣୀ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର କଟକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ରିଟାୟାର୍ଡ ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ବୋହୂ ହେଇଛନ୍ତି। ମୃଣାଳିନୀ ପାଢୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରୋଲ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ସେଠି ପଢୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ। ମୃଣାଳିନୀ ପାଢୀ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିଏ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ଫିଲ୍ମ ମାନେ, ସେ କ୍ୟାମେରା, ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଇ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଗଲୁ। ଆସିକି ତୁଳସୀପୁରରେ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଲା। ସେ ରେକର୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରାହେଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାହେଇଛି, ପରେ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାମେରା ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓ କରାହେଇଛି, ଅଫିସ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ଭଡା ଘରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ। ଦିଟା ଯାକର ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିଛି, ଏଠି କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିପାରି କାମ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ସାରିଲେ, ଆସି ଜଏନ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫିକରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତିର କାମଟା କଣ? ଦୂରଦର୍ଶନ ମୋର ଥିଲା ଯେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତାର ଓପନିଂ କ୍ୟାପସନ ଗୁଡାକ ଆଗ ଦିଆଯିବ। ସେଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ପାଲା, ଆପଣ ସେଟା ହାତରେ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ହାତରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି। ତୁଳି ବ୍ରଶ ସବୁ କୋଉ କଲର ୟୁଜ କରୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆମର ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର କଲର ୟୁଜ ହଉଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରାହଉଥିଲା। ଯୋଉଠି ଲେଖୁଥିଲେ ସେଟା କାହା ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ଏଇ ମାଉଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ସେ ଚିତ୍ର କରା ହୁଏ। ସେଟା ନିଆ ହେଇକି ସେଟା ତାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କରାହଉଥିଲା। ତାକୁ କ୍ୟାପସନ ଆଗେ ରଖା, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ରଖା ହଉଥିଲା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଫଟୋ ନିଆ ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ଆମର ଅକ୍ଷର ଟାଇପ ବାଡେଇ ଦେଲେ ହଉ ନାଇଁ, ସାର୍ ଯେତିକି ଲେଖୁଥିଲେ, ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବଡ କଥା ଇଏ କୋଉ ମସିହା କଥା ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ହଉଛି ସେ 73 74 ମସିହା କଥା, 74 ମସିହା କଥା, 74 75 ଖଣ୍ଡେ କାମ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ହାତ ଲେଖା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଭିତରେ ତଫାତ ହଉଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୁଡିଏ ଅକ୍ଷର ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ ସେ ଅକ୍ଷର ଚାଲି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅକ୍ଷର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣ କିଣିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଡେଇ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଯେମିତି, ମୁଁ କିଣି ବାଡେଇ ଦେଲି, ମୋର ବି ଏଇଟା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ସେଟା ଆପଣ ଏଇ ୟୁନିକ୍, ମୁଁ ଏଇ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରକାର ହବ, ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଡିଫର କରିବ। ଏବଂ ହାତ ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଯାହି ଯାଇକି ନଈବ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଅକ୍ଷର ବେଳେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଇଥିବ, ଚମତ୍କାର ଅକ୍ଷର ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର କରାହଉଥିଲା। ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ହେଲା ଓପନିଂ କ୍ୟାପସନ। ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୟାପସନ ଦରକାର ହେଲା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କେତେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କେତେ ସାର ଦିଆଯିବ, ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଡାଟା ସବୁ ଦିଆଯିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଅଧିକାରୀ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଦିଟା ମୂଷାଙ୍କର ଜୀବନ, ଦିଟା ମୂଷା ବର୍ଷକରେ 800 ମୂଷାରେ ପରିଣତ ହେବେ, ୟାର କ୍ୟାପସନ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ମୂଷାଙ୍କୁ ନେଇକି କେବଳ ଚିତ୍ର କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଚିତ୍ର ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଆନିମେସନ ହେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, ଆମର ସବୁ ହାତରେ କରାହେଇଥିଲା। ଆନିମେସନ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁଳସୀପୁରରେ ମୁଁ 2 ଥର NID ଯାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଡିଜାଇନ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଠି ମ୍ୟାନୁଆଲ ଆନିମେସନ କାମ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ପାଇକି ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ପ୍ରମୋଦ ପତିଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି? ପ୍ରମୋଦ ମୁଁ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରମୋଦ ସଂସାରରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କଟକର ତଥା ଓଡିଶାର ତଥା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ, ସେ ଚିଫ ଆନିମେଟର, ଗର୍ବ। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେ ଆନିମେସନ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ତିତିଲିଆ ଅନେକ ତିତିଲିଆ।
ଏବଂ ଏଟା ସୁନ୍ଦର କରିଛି ସବୁ ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଟା ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ତାଙ୍କର କାମ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଚିତ୍ର କରି କରି ଜଏଣ୍ଟ କରି କରି ହଁ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ସବୁ ମାନୁଆଲ ଆନିମେସନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଆନିମେସନ ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯୋଉ କରିଦଉଛୁ ଲୋକଟା ଏମିତି ଯାଉଛି, ଚାଲୁଛି ଆସୁଛି, ହଁ। ଚାଲୁଛି ବୁଲୁଛି ସେତେବେଳେ ସେତିକିଟା ଚିତ୍ର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଚଲଉଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡେ ବହୁତ ପ୍ରତି କଷ୍ଟ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଚିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତ ସାରା ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ ସେ। ଆଜ୍ଞା। ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନା ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଆନିମେସନ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କାମ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଭାରତ ଆଜ୍ଞା ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ସେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆନିମେସନ ମାଷ୍ଟର କଲେ ଆନିମେସନରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ମତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲି କିଛି କିଛି କାମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଆନିମେସନ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେଟା କିଛି କାମରେ ହେଇପାରିଲାନି ତଥାପି ଆମେ କିଛି କିଛି କାମ କରିଥିଲୁ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେଟା କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା କାଳିଜାଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଆମର କ୍ରେଡିଟ କ୍ୟାପସନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇବା ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆନିମେସନ ଥିବ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଥିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ବରପୁର ପାନ୍ଥ ନିବାସ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଚିଲିକା ପଟକୁ ବଡ ବଡ ଝରକା କାଚ ଝରକା 8 ଫୁଟିଆ ଥିଲା ସେଠି ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ କାଚ ଉପରେ ଯଦି ଆମର କ୍ୟାପସନଟା ଲେଖା ହବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମ ଚିଲିକା ଦେଖାଉଛି ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ। ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ନେଇଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଡ଼େଇଦବା ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଣିବା ତାପରେ ପକେଇଦବା କେତେ ସହଜରେ ଏମିତି ସୁଇଚ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ ଚିଲିକା ପାଖକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗଲେ Background ଆମେ ଚିଲିକା କାଚରେ ଲେଖିଲେ କାଚରେ ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚିଲିକା shooting ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ହଁ। ଏପଟେ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଗଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ। ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବେ ଯେ ସେଥିରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରଟା ଆଗରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ଚମତ୍କାର କାମ ହେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଶାରଦା ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲା ଆମେ କଟକରେ ପାଣି ଖେଳେଇ ଦୋଳି ଆମ ଘର ଏଇ ଗୀତ ବହି ନେଇକିରି ସେ ଗୀତକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ଚିତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଇଥିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଭିକାରୀ ବଳ ସେ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେ ମତେ ଭାଗବତ କହିଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆମ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି 60-70 ଖଣ୍ଡେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଟୋଟାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚିତ୍ର ଖାଲି କ୍ୟାପସନ ପରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି କରାହେଇଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଯେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଗୀତ ରେଡିଓରୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଗୀତକୁ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲି ଟୋଟାଲ ଏବଂ ସେଟା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇକିରି ତାପରେ ସେଟାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆସିଥିଲା ବରାଳକୁ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ଏମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି କ୍ୟାପସନ ପାଇଁ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି କ୍ରେଡିଟ କ୍ୟାପସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏ ହାତରେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇଏ ତ ବ୍ୟବହାର ଗଲା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 37 ବର୍ଷ କାଳ ଚାକିରି କରିଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆଜ୍ଞା 37 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ଆପଣ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ମନ କହୁଛି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ 37 ବର୍ଷ କାଳ କାମ କରିଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବହୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଆଜ୍ଞା ପରେ ପରେ ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାମ କଲି ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜର ଯାହା ଯାହା ଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡେ ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୁଲ୍ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୁଲ୍ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଯିବ ଆମ ମ୍ୟାପରେ କରି ଦେଖ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ତେଣୁ କରି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ଲୋବରୁ ତାକୁ ଚିତ୍ର ନେଉ ଗ୍ଲୋବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଯୋଉଟା ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ତାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥାଏ ତେଣୁ ହାତକୁ ସେତିକି ରେଡି କରିବାକୁ ପଡିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଗୁଡାକ ଦୂରଦର୍ଶନ ହବାରୁ ସତ କଥା
जोग्राफिकाल संपर्क न्यूज रे काम करके मोर बहुत जगह चाकरी कले दूरदर्शन केते वर्ष 36 वर्ष चाकरी कले 37 वर्ष काम चाकरी 37 वर्ष चाकरी कले को पोस्ट रिटायर ले मु ग्राफिक रे जॉइन करथिली एवं मो जीवन काल भितर दूरदर्शन रे मु जेतिरा प्रमोशन पाइबार कथा मु सेतु कोनसी गोटे हेले प्रमोशन पाई पारिली नाही मात्र रिटायर करबा को गोटे दिन थिला गोटे वर्ष थिला मते प्रमोशन मिलिला जोथरे कि दूर दूरांतर मते पठे दियागला मु से प्रमोशन को फर्ग करथिली काहे के ना से जगह को गले मु सेमानकर संस्कृति को किछि जानिनी सेठाकर अक्षर मते जणा नाही तेणु करी मु सेठी जाके अपदस्थ हवा क्या न जीवाटा भल तेणु कर से जगह जॉइन कर नथिली एवं सरकार को अनुरोध करथिली जे मते मो जगह मते प्रमोशन दिया जाऊ जदि आम सेंटर रे ग्राफिक सुपरवाइजर पोस्ट थिला किंतु मते मिली नथिला सरकार ताको मते ऑर्डर कर नैथिले रिटायर करिवार गोटे दिन पूर्व सरकार मते सेही पोस्ट रे अधिष्ठित करे मते रिटायर करैथिले जा खुशी कथा आपण वर्तमान रिटायर हवा केते वर्ष हला मु 2008 रे रिटायर कली आज्ञा आपण आपण जो सब एक्टिविटी अछि चित्र विषय आपण वर्तमान कहतु आपण चित्र को हम केते भाग रे विभक्त कर परिबा हमर जो चित्र अच्छे हमें प्राय 2 प्रकार चित्र हम करू गोटे यूरोपियन आर्ट गोटे इंडियन आर्ट यूरोपियन आर्ट कथा कहिया कले जो गुडी का वास्तवता में चित्र सेटा को यूरोपियन आर्ट को अछि जोटा कन्वेंशनल चित्र ऑर्नामेंटल चित्र ताको हम इंडियन पेंटिंग बोली कहू ये है चित्र विभाग कथा पर गोटे आसुची मूर्ति विभाग कथा से मूर्ति विभाग रे यूरोपियन आर्ट अछि एवं इंडियन आर्ट अछि इंडियन आर्ट जो मूर्ति विशेषकर देवादेवी मानक चित्र एवं ओडिशा रे जते गुडी पत्थर मूर्ति अछि एला सब इंडियन आर्ट रो किंतु आमे रियलिस्टिक ब्रोंज स्टैच्यू एला रियलिस्टिक काम तेबे देवादेवी को काम भितर पत्थर मूर्ति माटी मूर्ति एसब मूर्ति करा जाइछि से मूर्ति प्रति मु बहुत रूपे ता द्वारा मध्य अनुप्राणित होइछि मु मध्य मूर्ति करिछि मूर्ति करबा भितर मु स्कूल जते पढि मूर्ति करिछि खलीकोट आर्ट कॉलेज पढ़ी मोर मूर्ति विभाग मु विशेष कर नथिली बेसी चित्र करथिली परे परे मु जते दूरदर्शन केंद्र रे जॉइन कली तुलसीपुर रे हाइपर ट्रांसमीटर बसिया पई माटी खोला हला से माटी गदा ही थिला मु तो से जो हमर जोला केते 500 फुट ऊंचार जो टावर ता देला विराट बड़ टावर हां से 5 किलो टावर हला सेटा खोला हला वाला माटी बाहरला माटी तार तो खोला ही बाहर थिला से माटी बहुत चिकन माटी मु त टेस्ट करिवार से माटी मेरे तो भलो अछि मूर्ति करा ही पारिबो मु सेठो हमर कैंटीन बॉय थिला विजय मु कहली विजय एथरो उठी माटी गोटे फुटबॉल वाला माटी चकटी मते देलो से मते कहि दबार में मु से दूरदर्शन ग्राफिक रूम रे पसी मस्जिद रे मु गोटे मूर्ति तैयारी करली गणेश मूर्ति पत्थर स्टाइल काहे कि से पत्थर स्टाइल मु खली गोटे पढिला बेले मोर ऑप्शनल सब्जेक्ट थिला स्टोन कार्विंग शोभनाथ महापात्र पुरी रो से खड़ी पत्थर मूर्ति हम ट्रेनिंग दउथिले फर्स्ट क्लास काम से जो कामर प्रभाव मो पर पड़ीला मु किछि करि नथिली किंतु त ट्रांसमीटर खोला पे जो माटी पाइले से माटी पाले पर मोर से मन पड़ा जे मु मूर्ति करबी मु पत्थर मूर्ति स्टाइल रो गोटे गणेश मूर्ति करी ताको रंग देकी रखिली सेते बेले हमर रतिनंदन मिश्र प्रोड्यूसर थिले मु तमानी देखाइली बोले मूर्ति टिका देखो हमर एठू कटकर उत्कलिकर मु केणी कांची से देखि खुशी होला बढ़िया हिचे मु तले या को कोन हमर प्रॉपर्टी सेक्शन निया ना हां प्रॉपर्टी सेक्शन निया ही पारिको ता कहिला मु बहुत अति कली मु कोन नाही ना किना ने ओटे माटी मूर्ति मा हाथे से से आश्चर्य होला एते सुंदर हिची माटी रो मूर्ति एवं से कोटा कहिला परे मु अधिक माटी नेकरी मूर्ति तैयारी से आरंभ कली जते मूर्ति से तैयारी करी आज पर्यंत धीरे 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 से मूर्तिर स्टैंडर्ड मन बढ़िला मु विशेष कर गणेश मूर्ति पर तैयारी करी नाही कि ना स्कूल पढ़ला बेले ए चित्रकला लाइन में जतबे आसिली आगे गणेश मूर्ति मु स्टार्ट करथिली एवं वर्तमान मूर्ति रे गणेश ऊपर मु बहुत चित्र करिछि बहुत मूर्ति करिछि एवं जो चित्र मूर्ति करिछि मूर्ति गुडी को साधारणतः पत्थर मूर्ति भलिया दिसिबो किंतु तार मटेरियल अछि माटी नल फाइबर हां ना एबा ताको फाइबर रे ताको ट्रांसफर कर दिया हिछि किंतु मूल गठन होचे माटी एवं गठनर उद्देश्य थिला जे जेमति पत्थर मूर्ति भलिया देखा दिबो ए गुटे थिला मोर काम तापर मूर्ति हिसाब रे जहा करिछि आ अन्य मूर्ति मधन करिछि कोणार्कर तळ हाथी डिजाइन ताको दैछि एठी फाइबर ताको ट्रांसफर करिछि आ अन्य मूर्ति मधन होइछि चित्रकला रे गणेश को पर बहुत चित्र करथि जो थरे के गणेश को पर
एमती चित्र करछि विभिन्न क्लास रे जाकि अटेंड करी गणेश पर करछि हमर ओडिसा रे गणेश मूर्ति आर्टिस्ट हिसाब रे मते समस्त गोटे मार्का देले ओडिसा ललित कला एकाडेमी रे मते जो चित्र सब दाखल करिथिली विशेष पत्थर मूर्ति गणेश ଉପରେ ସେମାନେ मते समस्त देखले गणेश मूर्ति आर्टिस्ट बोली कहନ୍ତି गणेश ଆପଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣେଶ କରୁଛନ୍ତି बहुत गणेश ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି बहुत ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା କଲେ କି ଗଣେଶ କଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି ସେ ଲାଇନ୍ मो चित्र कला रे अनुप्राणित होइकि मोर पुओ यशस्वी महापात्र से मध्य चित्र आंकिला रेभेन्सा कॉलेज स्कूल रे पढ़िला मैट्रिक पास कला से मध्य आर्टिस्ट को इच्छा कला एवं भुवनेश्वर नुआकिरी करा जाइतबा विभूति भूषण कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रे से जॉइन करके 5 वर्षर डिग्री से पास करिछि ए चित्रकला विभाग रे एवं कटकर गोटे भिन्नक्षम स्कूल आश्रय रे से वर्तमान कला शिक्षक भाव में से नियुक्ति पाई जा हो चित्र ଆପଣ ଆଗେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ଚିତ୍ର କରିକି ବେଶୀ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ଚିତ୍ର କରିଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର କରି ମୁଁ ବେଶୀ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବାକୁ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ जो पतित पावन मूर्ति अच्छा पतित पावन मूर्ति देखला परे मो मन भाव सृष्टि है मुझे चित्र परिणत करी एवं से चित्र आंकिली जगन्नाथ मूर्ति एवं से फूलमाला पड़ी फूलमाला को स्टडी करने को हुए टगर फूलमाला गजराहार एवं से गंगशिड़ी फूल रजनीगंधा फूल गेंडू फूल या भल भाव देखी परीक्षा कला भाया मुझे से माल परिणत कली जो थे कि ताकू देखिले मात्रे गेंडू फूल बोले जानी हब माणिकम बोले जानी हब एवं गंगशिड़ी फूल भी जानी हब तेरे से गोटे कथा हूँ आम गोटे फूल कले से फूल पुणी रिपीट ही चलो गोटे माल 100टा फूल दरकार हो पाए 200 दरकार तेणु 200 जाक फूल सामान हवा दरकार और से क्यारेक्टर हवा दरकार ये सब भगवान का आशीर्वाद पर निर्भर करे ठाकुर मुह ଆପଣ ବହିର କଭର ଡିଜାଇନ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ए तुलसीपुर जो आमर दूरदर्शन केन्द्र थिला से आमर पब्लिशर मानकर बहुत कभर डिजाइन मु करिछि फ्रेंड्स पब्लिशर्स ओडिशा बुक्स तांकर करिछि एवं अन्य सब पब्लिशर मानकर बहिर कभर डिजाइन करिछि तार सहित आमर ओडिया रे जहाँ फिल्म होतला किछि फिल्म रा कास्टिंग मध्य मु लिखिछि एवं फिल्म कास्टिंग लिखिछि एवं फिल्म ना दे जो जिनस कर लिखी कूल चंद्रमा उपेन्द्र भंज एमती केतोड़ा सब फिल्म कर लेखा सब बही सब कहना भल बही सब बही भितर सुचरिता गोटे मैगजीन थिला सुचर शकुंतला पंडा थिला तार संपादिका तार कभर डिजाइन करी एवं से सुचरिता स्टाइल लेखाटा देइथिली से लोक बहुत दिन पर से बही चली एमती बहुत जिन बहुत बही कर चित्र कर गोटे बड़ कथा हूँ जो मैंने इच्छा कर आर्ट कर पढ़ी आर्टिस्ट होती किंतु जो मैंने चित्र कर आर्ट कर पढ़ार सुजोग पाई ना से भली लोक मानक नहीं एवं से भली स्टूडेंट मान छात्र छात्री मान मुझे गोटे स्कूल स्टार्ट करी था संडे आर्ट स्कूल प्रति रविवार दिन से चित्रकला नहीं दि जाए ये प्रजातंत्र प्रचार समिति ऑफिस भीतर कर स्कूल भल सुंदर चलला बहुत भल चित्र सब शिखी गले से शिखिक पाने संडे आर्ट स्कूल कले वर्तमान आर्ट कॉलेज पास कर विशेष चाकरी व्यवस्था ना कहीं ना जो मैंने आगुरी पास करते स्कूल मान आर्ट टीचर जॉइन करते बर्तमान आर्ट कॉलेज किसी काउंसिल उच्छेद कराई तेणु से पाने विभिन्न ओडिशा विभिन्न जगह संडे आर्ट स्कूल करी निजर भरण पोषण कर खुशी हुए जाइ हो ओडिशा रे आर्ट स्कूल संडे आर्ट स्कूल कहले मत लगे जे मु तार मूलदुआ देइथिली बोली आपनकर गोटे मन पके कहतु आपण गोटे जहाँ को नहीं गर्व करेंगे आपण गोटे स्टूडेंट जी आपण पाखे अनुप्राणित होती आपण गाइडेंस नहीं आपण जहाँ चाहती से सेया करुच्ची सी उन्नति भी करुच्ची मोर जने स्टूडेंट भुवनेश्वर तनिमा मिश्र से जन हाउस होल्ड वाइफ
ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେ ୱାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦେଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରା ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରେଲିକରେ କରିଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର କାମ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସେଠି ସେ ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଚିତ୍ର ସେଠି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଆଗରୁ ଚିତ୍ରକଳା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତନିମା ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାମାନେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଉ, ସେ ଚିତ୍ର କରି ଚିତ୍ର ଶିଖି ପାଠ ନ ପଢିକି ତା ପେଟ ପୋଷି ପାରିବନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଜର ନିଷ୍ଠା ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ଚିତ୍ର କପି କରିଦେଲେ, କାହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରାହଉଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି କରାହଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ହୋଇପାରୁନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସେତକ କାଢିକି ଆସିବ, ତାଠୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିପାରିବନି। ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ବସିବ 100 ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେବ, 100 ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଫିଡ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ବାହାରିକି ଆସିବ, ତ ଫିଡିଂ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ ସିନେମାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେ ଅକ୍ଷର ଡିଜାଇନଟା ଲେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସେଇ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଆନିମେସନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କରାହଉଛି ମାନେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ନେଲା, ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ନେଲା, ସିଏକୁ ସେ ପଢେଇଲା, ସେକୁ ପଢେଇ କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ସେ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଥାନ୍ତା, ସେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମର୍ସିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଜନେସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରା ହେଇପାରିଛି। କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜରେ କୋଉ କୋଉ କଲର ଗୁରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ହଉ ବା ଫିଲ୍ମରେ ହଉ, ନାଲି ରଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। ନାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଅରେଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ୟେଲୋ ଆସିବ, ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଠୁ କମଳ ରଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ତାଠୁ ଡାର୍କର ବ୍ଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଆକାଶ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ସମୁଦ୍ର, ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ ଟିକେ ଆସିବ। ନାଲିର ୟେଲୋ ମିଶିଲେ ସେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଡକୁ ଯିବ, ନାଲିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶିଲେ ସେ ଗୋଲାପୀ ଆଡକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ରକାଶ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ବ୍ରଶ ସବୁ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ରଶ କେତେ ନମ୍ବର ଆମର ସବୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ କଣ ଥିବ? ଆମର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଟନ, ଲଣ୍ଡନ, ଇଂଲଣ୍ଡର। ବହୁତ ଦାମିକା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଟା କଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଲାଙ୍ଗୁଡ ଯୋଉ ବାଳରେ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଟା ସତ କଥା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅଛି ତାକୁ ସେବୁଲ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ସେବୁଲ ହେୟାର ବ୍ରଶ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଦାମିକା ବ୍ରଶ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ରଶ ତିଆରି ହଉଛି ତା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ରଶ କଲେ ସେ ହବନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ, ସେଇ ଯୋଉ ହେୟାର ରେ ବ୍ରଶ ହଉଛି, ସେ ବ୍ରଶ ଦାମ କେତେ ପଡୁଥିବ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ସେ ବ୍ରଶ କେତେ ପଡୁଥିବ ଦାମ ସବୁ? ଆମର ଭାରତ ତିଆରି ଗୋଟେ ବ୍ରଶ ଦାମ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ୱିନ୍ସର ନ୍ୟୁଟନ ଦାମ ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ହବ। ଆଉ ସେ ବ୍ରଶ ଛିଡ଼ିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଠିକ କାମ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତିଆରି ସିନ୍ଥେଟିକ ବ୍ରଶ ଆସିଗଲାଣି ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମ ହୁଏନି। ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର, ଆପଣ ବେଶୀ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯୋଉ ସାଇଜ ଆମେ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ସେଥିରେ 6, 4 ଆଉ 2 ଏଇ ବ୍ରଶ ବେଶୀ ଆପଣ ଫେଭରାଇଟ ମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରନ୍ତି? ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ 6, 4, 2। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଶ ଉପରେ ଆଉ କଣ ହେଲେ ମାନେ ଇନଭେନସନ ଯଦି କରିବେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, କେମିତି ବ୍ରଶ କଲେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ସେବୁଲ ହେୟାର ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ରଶ ହବ ସେ ଚମତ୍କାର ହବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହବ, ତାଠୁ କମ ଆସୁଛି ସ୍କ୍ୱାରେଲ ହେୟାର ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ, ସେ କିନ୍ତୁ ସେବୁଲ ହେୟାର ଭଳିଆ ବ୍ରଶ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର କଲର ନା ମାନେ ଅଏଲ ପେଣ୍ଟ, ଆପଣ ବେଶୀ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା, ୱାଟର କଲର ନଚେତ ଅଏଲ କଲର। ଅଏଲ କଲର ଯୋଉ କାମ ହୁଏ କ୍ୟାନଭାସ ଉପରେ ହୁଏ, ସେ ଚିତ୍ର ବହୁ ସମୟ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଥର କୋଟି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଶୁଖିବାକୁ ସମୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଅଏଲ କଲର ଭଳିଆ ଅଛି,
ସେଥିରେ ତେଲ ମିଶାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଏଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଭଳିଆ ଦିଶିବ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନଭାସରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। সেটা হচ্ছে আক্রালিক কলর। বর্তমান সমস্তে প্রায় আক্রালিক কলর ব্যবহার করছেন ক্যানভাসে, সারা ভারতের সমস্তে, এবং তাকে মধ্যে ওয়াটার কলর হিসাবে মধ্যে ব্যবহার করা যাই পারুছে, যে কি মূল অয়েল কলর বর্তমান আউ বেশি আর্টিস্ট মানে ব্যবহার করু না, কাহিঁকি না এর চিত্র জলদি হব। অয়েল কলর পেন্টিং করা হয়েছিল ব্রশ কেরোসিনে ধোয়া হব, সেথে অয়েল মিশিব, লিনসিড অয়েল এবং টার্পেন্টাইন মিশিব, কস্টলি জিনিস। পেন্টিং সরিলা পরে ব্রশ को केरोसिन धुआ हम केते कॉस्टली है, किंतु बर्तमान आक्रालिक जो कलर आसी जल्दी सुखिब, वाटर मीडियम ब्रश मत पानी सफा हो। मुझे आपन जे कहतु गोटे पेंटिंग गोटे आर्टिस्ट गोटे पेंटिंग जो अधिक रेट बिक्री करने कौन कौन सब उपाय अच्छे? गोटे पेंटिंग बिक्री करने अधिक रेट से जगार तार मूल्य बेसी। गोटे कथा हूँ आमर भारत पक्षर बम्बे, दिल्ली, मद्रास ये सब जगह मान कलिकता ये सब जगह मान पेंटिंग जिते अधिकतार बिक्री होती से चित्र आम स्टेट को आसले से रेट से बिक्री हम ना होनी, कहीं ना से जगह मानक बायर्स मान अच्छा आर्ट लवर्स अच्छा बेसी टंका देखिए चित्र किणवे, चित्र मतलब बिक्री हो पारे से सब जगह को लेकर मतलब अन्य जगह से तार मूल्य से को जगह कौन चित्र चलियो ताकू आपण चिंता करिके चित्र तैयारी करिके से जगह एग्जीबिशन करिवे এবং पब्लिसिटी करिवे, तापर बायर्स आसीबे, सिलेक्शन करिवे, रेट बढ़िबो नुह कि मते आपण कहंतु आपण बहुत जो गोटे चित्र करछंती आपण 10 पेंटिंग रेट संपर्क गोटे जिनस देखंतु गोटे प्रदर्शनी रे गोटे छेली रो चित्र लागिछि एवं से छेली चित्र बिक्री हे जाई लाख टका। जड़े लोक आसी देखला जड़े बायर अरे एत सुंदर चित्र अच्छे लक्ष टकर नहीं गला, अरे मु 3 लाख टका आपको भावी आपको किणी था लक्ष टकर नहीं गला। कहानी ना सत कथा ये गोटे सत्य कथा। पर जड़े मांस व्यवसायी आसिक से देखला अरे छेली चित्र या तले कौन लिखा लक्ष टका, हाँ लक्ष टका दाम गोटे जीवंता छेलीर दाम लक्ष टका हेनी, गोटे चित्र दाम लक्ष टका। यही हूँ चित्रर मूल्य, किए कौ मूल्य बुझुची। अब से कहते जदि यही लक्ष टका जीवंता छेली तो लक्ष टका ही पारनि, गोटे मरला गोटे चित्र लक्ष टका मान मूर्ख ना कौन ता चिंताधारा। किंतु बायर्स आसुची आहा लक्ष टकर से चित्र चलीगला मुझे 3 लाख टका नहीं था। तेणु चित्रर मूल्य कौन केत लोक नहीं जगह को लेकिन गोटे कथा कहि हाँ गोटे बर्तमान फ्लेक्स जो चलुची फ्लेक्स गोटे पटे रफ अच्छी आ गोटे प्रोडक्ट चिकना अच्छी। जदि रफ पटरे प्रिंट करा जाए से रफ लगे ताकू जदि पेस्टिंग करके गोटे करा जिवो गोटे डाउनलोड करके गोटे चित्र को एमती बागे कंप्यूटर कर दिया हो, फ्रेमिंग करा दिया जाओ, आपन हाथ में देखिए गोटे पेंटिंग होती। तेणु आपन आज ए जगह आपन को गोटे आर्टिस्ट सर्वाइव करा गले कोनटा करिवो लोक आउ से जो प्रिंटिंग मशीन रु प्रिंटेड जिनस व्यवहार न करी प्रिफर करिवो गोटे आर्टिस्ट को किने एई जो जिनसटा करा होते आगुरु विशेष कर ऑयल पेंटिंग सब पोर्ट्रेट करूथले, राजा महाराजा ने पोर्ट्रेट करूथले। बर्तमान फ्लेक्स जो पोर्ट्रेट करा होउची ता द्वारा आर्टिस्ट माने जो पोर्ट्रेट ता बहुत तफात अछि। कोन ना रियल पेंटिंग रे आर्टिस्ट जो स्टीम रे जो रंग दे दे चलिबो जेते कंप्यूटर आसिले मतलब से ताको रिक्रिएट करि परिबो नाही। एमती साधारण भाव देखा चलो, किंतु प्योर जिन देखा गले हाथ अंका चित्र ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट से जहाँ जो प्रिंट से आसीपर ना। मुझे देखिली केते गुड़ा सीनरी पेंटिंग, से सीनरी पेंटिंग रे पछपटे सूर्य पड़ी से लाइट सोर्स टा एमती बढ़ी 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 डार्क बढ़िबारु बढ़ी 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 कमी जाइए। आपण से जो विजुअलाइज करती लाइटिंग से केमिति शेडिंग दियंती? अच्छा प्रथम जिनस होची आमे बैकग्राउंड पर रंग दे दबा, बैकग्राउंड रंग दे सारा पर ताकू चिंता करिकरी आमे लाइट को नबा पड़ियो। जदि येलो अच्छे आमे येलो व्हाइट नबा, जदि रेड अच्छे आमे ऑरेंज व्हाइट नबा, जदि ब्लू अच्छे आमे ब्लू व्हाइट नबा। तेणु से चिंता करिकरी आमे रंगटा को डायरेक्ट व्हाइट दबा नहीं, मिक्स व्हाइट दबा देले लाइट आम कौ जगार केते केते आसुची आमे धीरे 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 ताको आमे डार्क पद दिबा। एई होची पेंटिंग हेले ठीक नेचुरल चित्र देखा जिवो, सुंदर देखा जिवो, लाइट एंड शेड हेकी बाहरिवो। मु जहाँ शुणी रंगरे गोटे ग्रे स्केल अच्छी, से ग्रे स्केल इम्पैक्ट गोटे आर्टिस्ट उपर केते थाए? ग्रे स्केल जोटा कहा जाउची एक्चुअली ग्रे कहले धूसर
ଧୂସର କଲେ କଳା ଧଳା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଶି ଧୂସର ହବ, ୟେଲୋ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଶି ସିଏ ଧୂସର ହବ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଧୂସର ହେଇପାରିବ। ଧୂସର ହେଲା ଗୋଟେ ମିଡିୟମ କଲର, ଯୋଉଟା କି ସେଠୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଡାର୍କ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଆଡକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ର ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ମିଡିୟମ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଲଳିତ କଳା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର। ଧର୍ମପଦ। ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଏହି ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ସଂଗୀତନାଥ ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। এই ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୁରସ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ମତେ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ମତେ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ, ମୁଁ କେବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ନଥିଲା, କେବେ ମୋ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ମତେ ଏ ପୁରସ୍କାର କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି। ମାତ୍ର ସରକାର ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ଏ ପୁରସ୍କାର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଟେଲିଭିଜନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସ୍କ୍ରୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ହଁ ଗୋଟେ ଓଟିଭି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆପଣ ନମିନେସନ ରଖିଥିଲା। ହଁ ବୋଧେ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆସିଥିବ ସେଇଠୁ। କାହିଁକିନା ଓଟିଭି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ନମିନେସନ ନା ମତେ ନମିନେସନ କୋଉ ମସିହାରେ? ସେଇଟା ଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ନାଁକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୋର ସମସ୍ତ ଯାହା ଦଶ ପ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ସୁଟିଂ କରି ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ତାଠାରୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ Voting କରିଥିଲେ। ନେଇଥିଲେ। ଭୋଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସିଛି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଏସବୁ ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସବୁ। ଓଟିଭି ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବେ ଅନ୍ଦାଜ କରି? ଖାଲି 100-200 ଖଣ୍ଡେ ହେବ? ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ପାଇଛି, 300-400 ଖଣ୍ଡେ ହେବ? ବହୁତ। ସବୁ କହିପାରିବନି, ସବୁ ଯାକ ମୋ ମାନେ କହିଲେ ସମୟ ହବନି। ସମୟ ହବନି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତ କହିଦେଲେ ସରିଲା କାମ। ଆଉ ଟିକେ ତଳୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଟିକେ? କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କଟକ ମତେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସେଠି ମତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, କେତେ ସମ୍ମାନ। ହଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପସନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର କରିକି ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିକି ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ତ ସେଇଟା, ତାଠୁ ବଡ ସମ୍ମାନ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ମୋର ରଖିନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଉ ଅଧିକ ବାଟ ଯିବେ ନାଇଁ? ଅଧିକ ବାଟ ଆମର ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭାରତବର୍ଷ ପଡିଛି, ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ହେଇଗଲେ, ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଶିଳ୍ପୀ ଆପଣ ହେଇଗଲେ, ଅଛି। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ ଶିଳ୍ପୀ ହବା ଦରକାର। ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହଁ। ଆପଣ ରହିଲେଣି କଣ କହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମିଳେ ତାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ସେଗୁଡା କଣ ଆପଣ ଆଶା କରିବେନି କି? ମୁଁ ଯେମିତି ଧର୍ମପଦକୁ ଆଶା କରିନଥିଲି, ସେମିତି ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଶା ଆଶା କরি। କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ତାହେଲେ ମତେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଭୋଗରାଗ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ବସିକିରି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛେ, ଗୀତ ବୋଲୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ଯାହା ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବା ବା ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର କରିବା ପୂଜା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ, ପଛକୁ ଅନାଅ ନା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ଆଶା କର ନା, ତମେ କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଫଳଟା ତମ ପଛରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏବେ- ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ମୁଁ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କଣ ଆଶା ଅଛି ତେବେ ଆଉ କରିବି? କ୍ୟାମେରା କହେରୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଏତିକି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଏମିତି ପାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହିକି ଫଲୋ ରହିକି ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁ। ମୁଁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବସିକରି କବିତା, ଗୀତି କବିତା ଲେଖୁଛି। ଏ ମୋର ଗୀତି କବିତା ବିଭିନ୍ନ ମାଗାଜିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଏବଂ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆସର ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଏଇ କବିତା ଆସରରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି ମୋ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଗାନ କରୁଛି ଏବଂ କେତେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ କବିତା ହିସାବ- ଲେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ବାକି ରହିଲାଣି ସିଆଡୁ କେମିତି ହବ। ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ସେମିତି ରହିଛି। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମୋର ଜାରି ରହିଛି। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଜାରି ରହିବା ସହିତ କଲମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଠିକ ଆଶା ଅଛି, କରିବି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳି ଆଉ ରଙ୍ଗକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆହୁରି ମନ ଲଗେଇ ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀ ହେବେ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।